नहीं, डरने का कोई सवाल नहीं है। डर तो उन्हीं को होता है जो लोगों के साथ अन्याय किया है। तो डर अगर कोई रहे तो वो तृणमूल कांग्रेस है। डर अगर कोई रहा है तो वो लेफ्ट हैं जो 34 साल यहाँ पे अब शासन किया है। डर अगर कोई रहे तो कांग्रेस है जिनकी कोई लीडर भी नहीं है और कोई एक पर्टिकुलर दिशा भी नहीं है जिस रास्ते पे वो देश को आगे लेके जाने की कम से कम मौका तो मिलेगा नहीं लेकिन रूपरेखा हो। और हम बहुत खुश हैं कि हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे एक हमें मार्गदर्शक लीडर इंस्पायर करने लायक एक ऐसे हमें पर्सनालिटी मिली है। और देखिए जितना बड़ा चैलेंज उतना ज़्यादा मोटिवेशन, मैं इसी तरीके से देखता हूँ। एमपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टरियल वो है, सब है, लेकिन राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माई हैंड्स आर वेरी फुल। टॉलीगंज में मुझे जो दायित्व दिया गया है मैं पूरी तरीके से पूरी ऊर्जा के साथ लड़ूंगा और डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि ये सीट जीत के मैं अपने पार्टी के लिए ये सीट मैं जीत के दिखाऊंगा। और आसनसोल जैसे आपने मेरे इलाके की आपने बात की है, जिक्र की, वहाँ पे भी 7 सीटें हैं तो 7 असेंबली सीट्स है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, लेकिन 2 अलग फेज में है, एक में 4th में है, एक 6th फेज में है। तो आई हैव 8-9 सीट्स टू काइंड ऑफ एंड प्लस कैंपेनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ बंगाल। सो बीजेपी इस बार डेफिनेटली जो ममता दीदी की जो टिरनी रही है, जिस तरीके से बंगाल को उन्होंने बंगाल के ऊपर अन्याय किया है, तो पिछले 10 साल से हर दिशा में उन्होंने जो अन्याय किया है, परिवर्तन के नाम से, उन्नयन के नाम से जो लोगों को उन्होंने डराया धमकाया, जो और पीछे लेके चले गए, जो हमारा देश जो आगे जाने की जो रास्ते में चल रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के, उससे बिल्कुल स्पीड ब्रेकर, रोड ब्रेकर की तरह वो खड़ी हुई है। तो हम डेमोक्रेसी की हत्या, लोग वोट नहीं दे पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम बंगाल को लौटाना चाहते हैं, वो वैल्यूज़ लौटाना चाहते हैं। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं हो सकती है और उस दिशा में आशुल परिवर्तन जो है, असली परिवर्तन जो है और अच्छे की तरफ परिवर्तन जो है, बुरा परिवर्तन क्या हो सकता है वो ममता दीदी ने दिखा दी है, बंगाल ने देख ली है। अब असल परिवर्तन की तरफ जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें उस दिशा में लेके जाना है और उस एक फुट सोल्जर होने के नाते उस दिशा में जो असेंबली इलेक्शन हो रही है उसमें मुझे एक सीट से लड़ने का जो एक दायित्व मिला है, इससे मैं बहुत खुश। अच्छा, আপনারা কেউ কি এই জায়গাগুলোর নাম শুনেছেন? একবার শুনে দেখুন তো। जोमदूर से चुनाव लड़ेंगे। डोमजूर, यस, बंगाली में डोमजूर। चारोकेश्वर ये बेहाला से, बेहाल होता ना बेहाला, चुनचुरा बोलो, चुचुरा बंगाली में चुचुरा। सोनपुर साउथ। দেবাংশু ভট্টাচার্য কিছু বলতে চাইছিল বিরতিতে যাওয়ার আগে। হ্যাঁ দাদা, মানে এইটা একটু এই বিষয়ের ওপরই কিন্তু একটু অন্য জায়গায় আমি একটু বলছি, আপনারা কি ওই জায়গাগুলোর নাম শুনেছেন কিনা একটু বলবেন তো। আচ্ছা, জমডুর, আচ্ছা তরুকেশ্বর, চান্ডি টালা, সোনপুর সাউথ, এই জায়গাগুলোর নাম আমাদের এখানের মধ্যে কেউ শুনেছে না, কিন্তু বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই জায়গাগুলোর নাম জানে। আমি নিজে ডোমজুরের ভোটার, আমার এলাকার নামের এভাবে শ্রাদ্ধ করে দেবে বিজেপির একজন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, বিশ্বাস করে বুঝতে পারিনি। এতদিন বাংলা ভাষার শ্রাদ্ধ করেছিলেন, বাংলার মনীষীদের শ্রাদ্ধ করেছিলেন, বিবেকানন্দকে ঠাকুর বানিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে স্বামীজি বানানোর চেষ্টা করেছিলেন, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছিলেন, সহজ পাঠ বর্ণ পরিচয় গুলিয়ে লাট করে দিয়ে একদম গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দিয়ে চলে এসেছিলেন বাঙালির প্রত্যেকটা সংস্কৃতি বোধের। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফ থেকে বাংলার এক একটা আসনের নাম এমন বিকৃতভাবে উচ্চারণ করা হলো যে বাংলার কাছে আজকে স্পষ্ট হয়ে গেল বিজেপি দলটা বাংলাকে শুধুমাত্র ভোট এবং ক্ষমতা দখলের একটা রাজ্য হিসাবে দেখছে। বাংলার মাটি সম্পর্কে তাদের আইডিয়া নেই, তারা বাংলার মাটিকে চেনে না, এক একটা বিধানসভা আসনকে চেনে না। বিজেপির একজন বাঙালি মন্ত্রী দেবর্ষী চৌধুরী, যিনি এই অ্যানাউন্স করছেন, তার ঠিক পাশে বসে তাকে প্রম্পট করছেন প্রত্যেকটা ভুল উচ্চারণকে। কি অদ্ভুত ব্যাপার দেখুন, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে একজনও বাঙালি নেতা নেই যারা বাংলার আসনগুলোকে সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে। একজন অবাঙালিকে দিয়ে উচ্চারণ করানো হলো এবং প্রত্যেকটা আসনের নাম এমন বিকৃতভাবে উচ্চারণ করা হলো। এটা কি বাংলার মানুষের অপমান নয়?
এই যে বেহালাকে উনি বলছেন বেহালা বেহালা, এটা বেহালার মানুষের অপমান নয়? ডোমজুরকে বলছেন জমডুর, এটা ডোমজুরের মানুষের অপমান নয়? সোনারপুরকে বলছেন সোনপুর, সোনপুর তো উত্তরপ্রদেশ বিহারে আছে, বাংলাকেও উত্তরপ্রদেশ বিহার বানাতে চাইছেন, এটাকেও সোনপুর বলে দিচ্ছেন। এবার একটা মজার বিষয় দেখুন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় ভোটে লড়ছেন, তার নাম অ্যানাউন্স করে দেওয়া হলো, তিনি নাকি মেদিনীপুরের চণ্ডীতলা থেকে লড়ছেন আমাদের সোহমের বিরুদ্ধে। তারপরেই তার পাশ থেকে দেবশ্রী দেবী তার কানে কানে বললেন না দাদা, উনি আসলে লড়ছেন টালিগঞ্জ থেকে, বলে অন্য আরেকটা চোতা বার করলেন। উনি আবার ওনার চোতার সাথে মিলিয়ে দেখলেন উনি এতক্ষণ ভুল বলছিলেন, পেন দিয়ে সেটা কেটে বললেন না না না, বাবুল সুপ্রিয় টলিগঞ্জ থেকে লড়বেন, চণ্ডীতলা থেকে লড়বেন, চান্ডিতালা থেকে লড়বেন যশ দাশগুপ্ত। चारुकेश्वर तारकेश्वर तारकेश्वर, हिंदी में तारकेश्वर समझिए, बंगाली में तारकेश्वर, ताराकेश्वर। अभी केंद्रीय मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो जी चुनाव लड़ेंगे चंडीताला से, चंडीताला बाबुल सुप्रियो जी चंडीताला से लड़ेंगे। श्री बाबुल सुप्रियो जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वह चुनाव लड़ेंगे टालीगंज से, टालीगंज TOLLYGANG, टॉलीगंज। একটু বলুন তো সত্যি কথা বুকে হাত রেখে, বাংলায় যারা বিজেপিকে সমর্থন করেন, সত্যি সত্যি কি বাংলাকে বিজেপি সিরিয়াসলি নেয়? বিধানসভা নির্বাচন, যে নির্বাচনে কিনা বিজেপি ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখছে, সেখানে বাংলার কোন সিটে কে ক্যান্ডিডেট তার আলাদা আলাদা তালিকা তৈরি হচ্ছে, তার নাম প্রকাশ করছেন একজন মুখপাত্র বসে একরকমভাবে, তার পাশ দিয়ে মন্ত্রী বলে দিচ্ছেন একরকম, তিনি একরকম উচ্চারণ করছেন, তার পাশ দিয়ে বলে দিচ্ছেন আরেক রকম, একটা নাম ঘোষণা হচ্ছে তার সাথে সাথে আরেকজন বলছেন তিনি লড়তেই চান না। এটা কি হচ্ছে? এবং সবচেয়ে বড় কথা, তৃণমূল কংগ্রেস 294টা কেন্দ্রে একবারে তালিকা ঘোষণা করে দিয়েছে, যে পচামালগুলো যাওয়ার চলে গেছে। বিজেপি কখনো 25টা সিট, কখনো 35টা সিট। আপনাদের কারো কোষ্ঠকাঠিন্য হলে দেখবেন পেট একবারে ক্লিয়ার হয় না, ঘন্টায় ঘন্টায় একবার করে যেতে হয় টয়লেটে। বিজেপির কি রাজনৈতিক কোষ্ঠকাঠিন্য হয়েছে? না হলে কখনো 25টা সিট, কখনো 30টা সিট, কখনো 40টা সিট, নাকি বিজেপি এখনো অপেক্ষা করছে তৃণমূল থেকে আর কত পচামাল আসবে তাদেরকে আমি জায়গা দেবো? আজকে রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সিঙ্গুরে প্রার্থী হওয়ার পরে আমি সম্মান করি সেই ব্যক্তিকে, ওখানকার বিজেপি নেতৃত্ব, বিজেপির নেতারা বিক্ষোভ শুরু করে দিয়েছেন। ওরা বলছেন যার বিরুদ্ধে লড়লাম তিনি কেন মাথার উপরে ক্যান্ডিডেট। ডোমজুরের বিজেপির কর্মীরা বলছেন যে রাজীব ব্যানার্জির বিরুদ্ধে লড়লাম তিনি কেন মাথায় ক্যান্ডিডেট। যে বৈশালী ডালমিয়া চ্যালেঞ্জ করলেন তিনি বালি থেকেই নাকি লড়বেন, লড়ে তৃণমূলকে হারাবেন, আমাদের প্রার্থী রানা চ্যাটার্জিকে হারাবেন, সেই বৈশালী ডালমিয়াকে দেখা গেছে উলুবেরিয়ার দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবে বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদেরকে নিয়ে আপনি যদি বিজেপির তালিকাটা দেখেন, এক, মন্ত্রীদের নামিয়ে দিয়েছেন, প্রার্থীর কতটা অভাব হলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের ময়দানে নামাতে হয়, সাংসদদের ময়দানে নামিয়ে দিয়েছেন, লকেট চ্যাটার্জি থেকে শুরু করে নিশীথ প্রামাণিক প্রত্যেককে ময়দানে নামিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ বিজেপির তালিকায় কে? কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সাংসদ যারা অলরেডি ভোটে জিতে এমপি হয়ে গেছেন, যারা 7টা বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে একটা লোকসভা সাংসদ, তাদেরকে আবার ডিমোশন দিয়ে বিধানসভায় লড়তে পাঠানো হচ্ছে, এবং তৃণমূলের এক্স নেতা। এটা হচ্ছে বিজেপির প্রার্থী তালিকা। এই প্রার্থী নিয়ে বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়বে। বিজেপির কাছে বলি অনেক ধন্যবাদ বাংলার মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যে আসলে বাংলা নিয়ে আপনারা একদম সিরিয়াস নন। থ্যাংক ইউ। খেলা হবে। ওই দুটো তো জিতেইছি, তো বড় একটা দায়িত্ব দিয়েছেন। এবং টালিগঞ্জে আমার তো স্বভূমি, আমি এই ফিল্ডেরই তো মানুষ, এন্টারটেনমেন্ট ফিল্ডেরই তো মানুষ। তো দলের কাছে আমি খুব আনন্দিত, এবং আমার মনে হয় চ্যালেঞ্জটা যত বেশি বড় হয় মোটিভেশনও তত বেশি থাকে। তো আমি অত্যন্ত উজ্জীবিত ফিল করছি, এবং এই সিটটা আমি ডেফিনেটলি আমার পার্টিকে তো জিতে দেবই। দেখুন, এই প্রশ্নের আমি কোনো উত্তর দেবো না। আমার মনে হয় অরূপ কোনো বিশ্বাস অর্জন করতে পারেননি। টালিগঞ্জে যে দমবন্ধ করা পরিস্থিতি, যেভাবে উনি এবং ওনার ভাই টালিগঞ্জের ওপরে মাই ওয়ে অর দ্য হাইওয়ে চালিয়েছেন, যেভাবে টালিগঞ্জ এলাকার মানুষের ওপরে নানারকমভাবে শোষণ হয়েছে, ভয় দেখিয়ে নানারকম কাজকর্ম হয়েছে। এমনকি দেখুন, যারা ফিল্মের কাজ করেন তারা বেসিক্যালি এই কাজটার প্রতি একটা চরম ভালোবাসা থেকে এটা করেন, এবং সারা দেশের মানুষকে, সারা বিশ্বের বাঙালিকে
বাংলা সিনেমা কিন্তু সমৃদ্ধ করেছে এবং বিনোদনের একটা মুখ্য ব্যাপার। এবং আপনারা জানেন যে বাংলা সিনেমা ভালো, ইট ইজ অলওয়েজ ডান ওয়েল। এখনও এই কোভিড পরিস্থিতিতেও ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আমরা ভালো কাজ দেখেছি। তাদের ওপরে মানে আমি যদি ইউনিফর্ম সিভিল কোডের কথা বলি, সারা ভারতবর্ষে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে এই ধরনের রাজনীতিকরণ কোথাও দেখিনি। এইভাবে একটা শুটিং হচ্ছে, সেখান থেকে জোর করে কত অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে শাসক দলের হয়ে ইন্টারভিউ করার জন্যে, ক্যাম্পেইন করার জন্যে। তো এরকম আমরা কোথাও দেখিনি। তো আমিও তো বম্বেতে এত বছর কাজ করেছি। তো এই পরিস্থিতি থেকে টালিগঞ্জকে বার করার একটা যে মানে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গড়ার লক্ষ্যে মমতা ব্যানার্জির যে চারদিকে যে শোষণের রাজনীতি, সেটা শেষ করার লক্ষ্যে একটা সুস্থ মস্তিষ্কের পরিষ্কার সরকার গড়ার লক্ষ্যে আমি একজন ফুট সোলজার হিসেবে এই দায়িত্বটা পেয়েছি। এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।